أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جس سے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس سے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنی آخری نبی پر اور اپنے اہل عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیمہ آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں تجوید کے کورس میں، تجوید القرآن کے اس کورس میں۔ جی، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے تاکہ ہم اس کو یاد کر سکے، سمجھ سکے، اس کو اچھے سے تلاوت کر سکے۔ سورہ القمر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ انہیں پڑھنے کا حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا حق ہے۔ تجوید کے فائدے: جو شخص قرآن کی تلاوت پورے احکام کے ساتھ کرتا ہے یعنی حق کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ قرآن لکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص تجوید سیکھ رہا ہے، قرآن کو اٹک اٹک کر صحیح طرح سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح قرآن کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو اچھی طرح سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر کریے، ایک ایک لفظ زبان سے ادا کیا کریں اور ایک ایک آیت پر ٹھہرو تاکہ ذہن پوری طرح سے کلام الہی کے مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ قرآن کے الفاظ کو صرف زبان سے ادا کر دینے کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر ہے تو کہیں اس کی عظمت و ہیبت دل پر طاری ہو، کہیں اس کی رحمت کا بیان ہے تو کہیں دل پر جذبات و شکر سے لبریز ہو جائیں، کہیں اس کے غضب اور اس کے عذاب کا ذکر ہے تو دل پر اس کا خوف طاری ہو جائے، کہیں کسی چیز کا حکم دیا جائے یا کسی چیز سے منع کیا گیا اور اس سے ذاتی زندگی میں اتارا جائے، یعنی اپنی زندگی میں عمل کیا جائے۔ ترتیل یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تجویدی حروف و معرفت الوقوف، حرفوں کی تجوید، صحیح وقوف کی معرفت ہونا، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، صحیح نالج رکھنا اور اوقاف میں مہارت حاصل کرنے کا نام ترتیل ہے۔ انٹروڈکشن ہم لیں گے تھوڑا سا،
before we start basic course of Tajweed. There are few basic before we move on. In the Arabic, how many letters are there? If you say 28 or 29, you are correct. But you need to understand what each of mean. Now, why 28 and 29? We have to understand. 28 letters. There are 28 letters with sounds. 29 is total, but 28 letters has sound. Okay? And one letter that has no sound, it's used for only stretching purpose in the Arabic language, that is alif. यानी अरेबिक अल्फाबेट्स जो है उसमें 28 लेटर्स है टोटल. 29 लेटर्स है तो हम 28 लेटर्स का साउंड प्रोनाउंस करते हैं और वन लेटर जो है उसका अलिफ है जिसको हम सिर्फ स्ट्रेच पर्पस के लिए यूज करते हैं. ठीक है. तो अब इसमें जो अल्फाबेट्स है अरेबिक के उसमें जो है थोड़े हेवी लेटर्स है और कुछ लाइट लेटर्स है. जो हेवी लेटर्स है वो जिसको हम मोटा पढ़ेंगे. ठीक है. जो हेवी लेटर्स है जिसको हम मोटा पढ़ते और जो लाइट लेटर्स है उसको हम बारीक पढ़ेंगे. और अब 28 लेटर्स में से 8 लेटर्स जो है 29 में से जो 8 लेटर्स है वो है हेवी लेटर्स. ओके. और रिमेनिंग जो 21 है वो है लाइट लेटर्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखना है. और वन लेटर जो है जिसमें रॉ है हेवी, वो समटाइम्स हेवी रहेगा और समटाइम्स लाइट रहेगा. ठीक है. तो अभी समटाइम्स हेवी यानी हम आगे देखेंगे इसको कि हम कब इसको लाइट पढ़ेंगे और कब हम इसको हेवी पढ़ेंगे. ओके. तो मोस्ट बेसिकली अब ये है कि यहाँ पर 7 जो है वो है कंप्लीटली हेवी लेटर्स है अरेबिक अल्फाबेट्स में. ठीक है. तो अभी नेक्स्ट है ये वाला यानी हेवी लेटर्स. ये वाले जो है यहाँ पर हेवी लेटर्स है. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. ये वाले जो है हेवी लेटर्स है यहाँ पर दौद, सौद, ऑफ, वाइन, खा, रॉ, ज़ौ, तो, व. ठीक है. ये हो गए टोटल 8. अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? इजी टू रिमेम्बर जो है वन इन वन वर्ड हम इसको याद रख लेंगे. कुस्सा दगतिन खिस. ये जो है एक वर्ड है जिसको हम हेवी लेटर्स को याद रखना है. तो ये एक जो मजमुआ है जो कॉम्बिनेशन है लेटर्स का उसको हम याद रखना है. ठीक है. खुस्सा दगतिन खिस. और इसमें देखिए आप 7 लेटर्स है. रॉ इसमें मिसिंग है क्योंकि ये जो 7 लेटर्स हैं वो कंप्लीटली हेवी है. ऑलवेज ऑलवेज हेवी पढ़ने वाले लेटर्स है. रॉ जो है समटाइम्स हेवी है समटाइम्स लाइट है, इसकी वजह से इसमें रॉ इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है. लेकिन आप इसको याद रखिए बस रॉ को, और ये 7 लेटर्स को एक वर्ड याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह इट्स ओके. ये भी ठीक रहेगा. हेवी लेटर्स साउंड का मतलब है जो साउंड है अपने माउथ के अंदर ट्रैप हो जाती. जैसा हम बोलते हैं ना ऑसम, ऑसम, ऐसा. और लाइट लेटर का साउंड जो आएगा वो है माउथ के बाहर फैल जाता, माउथ के बाहर तक भी आता और फैल जाता. क्या, कैट इन इंग्लिश एग्जाम्पल में आपको बता रहे. कैट स्प्रेड करते, माउथ को हम स्प्रेड करके पढ़ते और ये जो हेवी है उसको माउथ फुल जैसा फील होता अपन को. ऑसम ऐसा पढ़ेंगे. ठीक है. चले नेक्स्ट जो है यहाँ पर 3 वोवल्स है, लॉन्ग वोवल्स. यानी देखिए यहाँ पर जो है अरेबिक लेटर्स को हम वोवल्स जैसे इंग्लिश में वोवल्स रहते यहाँ पर भी वोवल्स है. ओके. तो ये जो वोवल्स है ये 3 है. इंग्लिश में 5 रहते राइट. तो यहाँ पर हम 3 वोवल्स है यहाँ पर. और जो 3 वोवल्स है उसको अलिफ वाव या कहेंगे. लॉन्ग वोवल है ये स्ट्रेच करने के लिए. जो शॉर्ट वोवल्स है वो जबर जेर पेश है, जब भी ये आएंगे तो ये लॉन्ग स्ट्रेच होगा. लॉन्ग वोवल्स हम इसको कहेंगे. ओके. अब यहाँ पर तजवीद के मायने देखिए. तजवीद मीन्स व्हाट? तजवीद के मायने हैं
तजवीद के लग़वी माने यानी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इसका मीनिंग है संवारना, निखारना, खूबसूरती में इज़ाफ़ा करना। अकॉर्डिंग टू तजवीद इस्तिलाही मायना यहाँ पर इस्तिलाही मायना क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिनट इस्तिलाही मायना जो है यहाँ पर यानी इन तजवीद इसका मीनिंग है हुरूफ हर हुरूफ को उसके सही मखरज से अदा करने को तजवीद कहते हैं। ठीक है, सही मखरज से अदा करने को तजवीद कहते हैं, मखारिज। तो अब यहाँ पर हर एक हुरूफ को यानी हर एक लेटर जो अरेबिक अल्फ़ाबेट्स है उसको उसके सही जो मखरज है, मखरज यानी एड्रेसेस ऑफ द लेटर्स यानी आर्टिकुलेशन, प्लेस अपने माउथ के अंदर इन सारे अल्फ़ाबेट्स की प्लेस है। तो इनकी जो प्लेस है उसको अगर हम वहाँ से ही पढ़ेंगे तो सही तजवीद होगा। ठीक है? तजवीद का मायने अभी आपको समझ आ गया कि हर एक लेटर को उसके सही जगह से उसकी जो प्लेस है उसको वहां से अदा करना, उसको वहां से निकालना तजवीद कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मखारिजुल हुरूफ। मखारिजुल हुरूफ या मखार फर्स्ट हम मखरज के मीनिंग को देखेंगे। मखरज का मतलब है एड्रेसेस ऑफ द लेटर्स यानी आर्टिकुलेशंस ऑफ द लेटर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। यानी जो लेटर्स है अल्फाबेट्स है जो जहाँ से निकलते हैं उसको एक माउथ में अल्लाह ताला जो उस माउथ में उसका एक प्लेसेस बनाए। तो उसको जो प्लेस मैं आगे बताऊंगी आपको हर एक लेटर्स की प्लेस कहाँ पर है उसकी जगह से अगर हम निकालेंगे तो सही मखारिज अगर हम निकालेंगे तो सही से तजवीद से हम पढ़ सकते हैं। तजवीद का मतलब बेसिकली तजवीद का मतलब ये हुआ कि हर एक लेटर को उसके सही उसके मखरज से निकालने का नाम तजवीद है। अदा करने का नाम सही उसके लेटर्स को उसके ही प्लेस से निकालने का नाम तजवीद है। क्या करते लोग जहाँ दिल में आए वैसे ही अल्फाबेट्स को पढ़ लेते। अरबिक अल्फाबेट्स को जो है हम जैसे अपने मर्जी से नहीं पढ़ सकते, उसको अल्लाह ताला उस अपने माउथ के अंदर उसको प्लेस बनाए। तो हम उसको वहां से ही निकालेंगे तभी सही तजवीद होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मखरज का बयान है। मखारिज यानी वो जगह जहाँ से मखरज अदा होते हैं। ओके, जो वो जगह जहाँ से उन हरूफ को हम निकालते हैं होठों से लेके हलक के आखिर तक। ओके, लिप्स से लेके थ्रोट तक हम जाएंगे तो 17 मखरज है, 17 प्लेसेस है जहाँ से ये हुरूफ अदा होते हैं। ओके, अलिफ से या के हुरूफ को हुरूफ तहज्जी कहते हैं या मुफरदात कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 29 जो है 29 हुरूफ है टोटल। 21 लेटर्स को हम बारीक और या नरमी से पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं। 8 लेटर्स को हम मोटा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 17 मखरज है यानी टोटल 17 प्लेसेस है अपने माउथ के अंदर जहाँ से 28 या 29 हुरूफ निकलते हैं। ओके, बेसिकली अभी सब यहाँ तक इंट्रोडक्शन हम समझ गए क्लियरली इंशाल्लाह। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। क्या डाउट है आपको, कुछ भी डाउट है तो पूछिए, बार बार पूछ सकते हैं आप लोग। फिर से मैं आपको एक रफ एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि टोटल अल्फाबेट जो है वो है 29। 28 लेटर्स के साउंड है। वन लेटर जो है अलिफ उसको हम स्ट्रेचिंग पर्पस के लिए यूज करते सिर्फ। एंड फिर उसके बाद हम देखें कि हेवी लेटर्स और लाइट लेटर्स हम देखें। लाइट लेटर्स जो हेवी लेटर्स जो है जिसको हम मोटा पढ़ते हैं वो है 8। कंप्लीटली जो है पढ़ने वाले वो है 7 यानी खुस्सा दगतन हिल्स। इसको याद करना है ये वर्ड को। और वन लेटर जो र है एक्सेप्शनल है कि वो कभी समटाइम्स हम इसको लाइट पढ़ेंगे और समटाइम्स हम इसको हेवी पढ़ेंगे। वो हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे उसके कि हम कब उसको लाइट पढ़ेंगे और कब हम उसको हेवी पढ़ेंगे। हम देखें लॉन्ग वोवेल्स अलिफ वाव या जो है लॉन्ग वोवेल है स्ट्रेचिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, और हम देखें इसका मीनिंग, तजवीद का मीनिंग हम देखें। तजवीद का मतलब है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी जो है संवारना, निखारना,
اوکے، خوبصورتی میں اضافہ کرنا. جی، اصطلاحی معنی جو ہے اس تجوید کا ہر حروف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا. ٹھیک ہے. اور جو ہیوی لیٹرز ہم دیکھے تھے، ہیوی لیٹرز کو ہم کہیں گے مستعلیہ. جو خصہ دغتن خز جو میں نے آپ کو بتایا 7 کمپلیٹ ہیوی لیٹرز، اس کو ہم حرف مستعلیہ کہتے ہیں. جو 21 لیٹرز ہے ریمیننگ، اسے ہم کہیں گے مستفیلہ، حرف مستفیلہ. اوکے. چلیں، اب نیکسٹ کلاس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم مخارج کو دیکھیں گے کہ ہر ایک لیٹر کے مخرج کو ہم پڑھیں گے. اوکے. اب تک کے لیے یہاں تک، اس کلاس کے لیے یہیں تک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ کلاس میں پھر ملیں گے. ہر فرائیڈے کو میں ہر فرائیڈے کو کلاس آئے گی. اوکے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. کچھ ڈاؤٹ اگر آپ کو ہے تو آپ لوگ مجھے پوچھ سکتے ہیں. سب کچھ کلیئرلی سمجھ گئے نا آپ سب؟ اوکے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.